तो जो अमन ने वापस आने की गल की तो एक बार भी नहीं कहा तुसीं भी नहीं इदां हो नहीं सकता। रीसेंटली भी अजे भी लोग ताने मारते आके फैमिली को कहते हैं जिद्दां जिद्दां मैनूं भी पता लगा कि ये बीमार हो रहा डिप्रैशन च जा रहा है जे दोनों जो एक नूं कुछ हो जाता तो कुछ नहीं रहना ही। उत्थे की होया सी क्यों इन्ना वड्डा धक्का लग्या कि वापस आने का प्लान किया? ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਮ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਆ है ना, ये मोटी आ, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैनू वापस आके पता लगा सी मैनू PCOD है, मेरा वेट एकदम गेन होना स्टार्ट होया सी, डिप्रैशन भी स्टार्ट हो गया है ना, स्ट्रैस ले लिया तो वो करके मैनू हुंदा सी भी मैं रोटी बनानी नहीं, भी मैनू कोई कुछ कह दूगा है ना, तो ऐदी धक्के खाई जाने, तो मैं कुछ खाना पीना भी नहीं। बेवकूफ़ी कहूँगी मैं, जेडे ये जज करते आ भी ये मोटी आ, ये तो काम नहीं होया, ਇਹਦਾ ਤਾਂ शरीर ही इदा का सी, ਇਹਨੂੰ कैनेडा जाना ही नहीं चाहिए सीगा, मोटे करके काम नहीं कर सकती। मे भी जो मेरे हालात हो गए सीगे, जिद्दां डिप्रैशन च जाना स्टार्ट हो गई सी या मेरी तबीयत इन्नी ज़्यादा खराब हो गई सी, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ या तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ है ना, तो कुछ जिथे रहिंदी सी उत्थों टॉर्चर होना शुरू हो गया। पहला तो मेरी इत्थों यही गल हो के गई सी भी जदों तक मेरे हसबैंड नहीं आते उदों तक मैं उत्थे रहूँगी, जिद्दां मैं बाहर पे करना सी उदां ही उन्हां नूं पे करना सीगा। पिंड वालियां ने तो यह भी क्या होना जस नूं भी कुड़ी ने थल्ले ला के रखिया होया, ਉਹਦੀ हाँ च हाँ मिलांदा रहिंदा है, ਉਹਨੇ बाहर जाना है तो भी हाँ करती, ਉਹਨੇ वापस आना है तो भी हाँ करती। लोग मूँह चक के कह देंगे कि कमेंट भी कर देंगे आ, कई उदा भी कह देंगे आ कि तू कुड़ी थल्ले लगा जोरू का गुलाम, कभी कहते झुड्डू है तू इदा है तो ਉਹਦੇ थल्ले लगा। पता होंदा एक दूजे ने अपने एक दूजे का कितना साथ दिता, साडा की रिश्ता मैम हम सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ नहीं सकते। ये भी कमेंट करते कि कहते यही तेरी शायद तेरी जगह होंगे मैनू कह रहे कि कहते इनू बहुत कुटना ही है। देखो लोग कमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ कि तू बहुत कुटना ही गए तो वापस आती तो लत्तां तोड़ देनियां ही जे तू वापस किद्दां ही, इदां दे कमेंट भी लोग करते हैं। ज़्यादातर कमेंट्स यही आ बॉडी शेमिंग ते है ना, भी ये मोटी आ, ये तो कुछ होया नहीं, इन्हें इत्थे रह के भी कोई काम नहीं करना, इन्हां नूं कमेंट्स करते हैं है ना, भी इन्हें वीरे तेरा पैसा खराब कर दिता है ना, इन्हें उत्थे भी काम नहीं किया, इन्हें इत्थे भी काम नहीं करना, सारी जिंदगी तू लत्तां ही घुट्टी जाई है ना। भाई माड़े तो माड़ा की कमेंट दिता है लोगों ने घरदियां नूं आके, तुहाडे घरदियां नूं आके ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟੀਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖੀ ਨਾ ਵਸੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਮ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ नहीं एडजस्ट कर पा रहा तो अपने घरे कॉल कर रहा कि मैं वापस आना है, तो पेरेंट्स जो ये कह रहे हैं कि नहीं उत्थे ही एडजस्ट होना पैना है, तो कि पेरेंट्स गलत कर रहे हैं जिन्होंने 22-25 लाख लगा के तोड़े, पर जिन्होंने पूरी उम्र की कमाई लाती, जमीन गहने धर के बच्चा बाहर तोड़ता, तो वो पेरेंट्स इन्ना तो एक्सपैक्ट कर ही सकते हैं कि थोड़ी स्ट्रगल बच्चा फेस भी करे, थोड़े जे धक्के बच्चा खाए तो ही उन्होंने अहमियत पता लगेगी। वो दुख भी अपना थोड़ा पैंदा जिन्ना इन्हों का जो ब्रदर की डैथ हुई, उस तो बाद फादर की, फिर मदर की, उस बंदे को पता होंगे जिन्हें अपने हत्थी तिन तोड़े हो। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੰਮੀ ਲਈ ਜੀਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀਣ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮਨ ਜਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मैम स्टार्टिंग ने कुछ नहीं दसिया, मैंने दसिया नहीं कि मैं कॉलेज बिना खादे गई है, भुखे चले जाते थे। जे मैं कहना कुछ खा लो, फिर इन्होंने कहना हाँ हाँ मैं खा लिया। लास्ट जाके पता लगा कि मैं 3 महीने रोटी नहीं खाधी ढंग नाल। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਮ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ
ਤੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਾਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਚਗਾਠਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਘਰੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਨਾ ਲੋਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਬਸ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20-22 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਮਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਸੀ ਲਾਈਫ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਮੈਮ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾਨਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਕਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੋਊਂਗੀ, ਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਮ 2-2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਰੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆ, ਪਰ ਕਾਫੀ % ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿ ਬਾਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਅੱਧਾ ਘਰ ਦੇਣ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਮ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਹੋਰ ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਤੇ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਭੀ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਰੋਪ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਪਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਟਾਰਚਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਲੱਭਣਾ
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਆਪਣੇ ਵੈਲਲੈਂਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਟੌਰਚਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਟੌਰਚਰ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਣਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 5-7 ਦਿਨ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ? ਜੀ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਸ਼ਰਿੰਕ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ 2-2 3-3 ਜੌਬਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਵਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਮ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ
ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਫੈਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ PCOD ਹੈ। ਮੇਰਾ weight ਇੱਕਦਮ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 20 ਕਿਲੋ weight ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਂ। PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। PCOD ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ weight ਲੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ। ਬਾਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਮ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਮ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਪੈਸਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚੀਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਦਰ ਦੀ, ਮੈਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 3 ਤੋਰੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਮੰਮੀ ਲਈ ਜੀਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀਣ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਮ ਇਹੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22-25 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਮ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਘੱਟੀਆਂ ਆ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਜੌਬਸ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਤੋਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਟਰਗਲ ਬੱਚਾ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਬੱਚਾ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਮ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮਨ, ਜਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਬਿਨਾ ਸੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ,
ਹਾਂਜੀ ਲੁਕੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੁਕੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਮ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦੀ ਮੈਮ ਉਹੀ ਮੈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਮ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੀ ਉਹ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਲੋਕ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਡੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟੀਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੁਖੀ ਨਾ ਵਸੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਫ? ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕਦੀ ਜੇ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਬੀਅਤ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਵਲੌਗਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗੀ ਨਾ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਡ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ ਕਪਲ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਮ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਮ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਨਾ ਮੈਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਮ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ? ਪੂਰਾ ਮੈਮ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਮਨ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਫੀਲ ਕਰੇਂਗੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਜ਼ਲ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਪਿਓ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਰੋ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਨੋ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਨੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ। ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਰੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਮ, ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ
ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਮੈਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁੱਡੂ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਮ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਰਹੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਈਗੋ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਮ ਜੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਮ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹੀ ਆ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੜਚ ਜੀ ਮਚਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ, ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦਾ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕਣਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਮ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਮੈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਵੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜੂੰਗੀ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸੇਵਾ ਭਾਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਨ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ PCOD, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਬੈਠੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ, ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਕਤ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਮੈਮ। ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 3 ਤੋਰੇ ਹੋਣ ਨਾ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੇ ਮੈਮ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਚਗਾਠਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਘਰੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਮ ਲੋਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਬਸ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। 21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਮੈਮ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 버ਗਰ। ਮੈਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਥ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਧੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਧੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਗ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਨ ਦੀ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਨਾ ਪਏ ਵੀ 20-22 ਲੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।